सपना प्रीति आउ भूमिर बाहाघर सहर रे थिबा तीनी भाई आलोक वैराग आउ रौनक सहित हेगला। बाहा हेकि जेतेबेले तीनी बहु सासु घर को आसले तेबे हातरे थाली धरी सासु जानकी आळती करी गृह प्रवेश कला बेले कहिला, आस मोर तीनी बहु आउ पादरे से कलशटाकू मारिकी भीतर को आस। आज्ञा सासुमा। बड़ सासुघर देखि तीनी बहु पूरा टशन रे आसिकी कहिले, हालो महाराणी एई घरटा पूरा फिल्म स्टार घर भलिया हेइची। हाँ लो सपना, जदि इमितिया घर आम गाँरे थांता गाँरे पूरा हाल्ला गुला हेइथांता। मते तो विश्वास होनी मो बाहाघर एते बड़ घरे हेइची लो मा। तांको कथा शुणी तांको नणंद श्रुति कहिला, ओ गॉड एबे एमानंकु आसिबार गोटे मिनिट भी हेनी, एमाने तांकर से मफ प्रकृति आरंभ कलेनी। हेइटी नणंदराणी कायदार रहिकी कथा कुह, तेमे आम तीनी भौणीक विषय भलरे जानिन। अरे जानिच आम गाँरे आमे जोगाड़िया पाई फेमस फेमस। ओहो थाओ नणंद भाउज आसु आसु एमिति लागी गलणी जे। जाओ एबे मो तीनी पुआ निज तीनी बोहू को रूम भीतर को नहीं जिबे। ता परदिन सकाळे 5टा बाजू बाजू तीनी बोहूंकर आखि खोलीगला आउ से माने किचन रे सफाई कामरे लागिगले। तेबे तांको नणंद श्रुति किचन भीतर को गला। तेबे से देखिला जे तार 3 जण भाउज माटी साहाଯ୍ୟରେ बासन घसिकी धोउचंते। ओफो मो मंद बुद्धि भाउज माने तमर किछि काम धंदा नै, राती अधरे आसिकी तमे एठी घसर 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 होच खाली। से कथा कोन कि नणंद राणी आम गाँरे सब सकाळ 5टारे उठी जांती, आम गाँरे माटी रे घसी घसिकी बासन धुअंते। हाँ एथिरे 2टी लाभ, प्रथमे बासन भी भलरे सफा हे जिवो आउ तापरे साबुन टंका भी सब बंची जिवो। अरे एइटा तमर से नूरतांग गाँ नुहे, बॉम्बे सहर एइटा। प्लीज एठी जोगाड़िया किछि काम करनी आउ प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, सब छाड़ी दियो। श्रुति तीनी बोहू को झाड़िकी से जगह चलीगला। एई भली किछि दिन बीतीगला। गोटे दिन जेतेबेले से 3 जण किचन रे खाइबा तैयारी करथले तेबे सिलिंडर सरीगला। हइलो मो महाराणी गैस सरीगला। अरे बोहू मा रुटी तैयारी हेलानी जदि शीघ्र आणुनु। आलू बोपालो एबे कोन हबो? आमको टिके जोगाड़ करबाकू हब बोधे। तेबे सेमानंक ध्यान पूजा घरे थिबा काठ उपरकू चलीगला। बस तापरे कौन हब, से 4टा इटा नेइकी आसिले आउ सेइथिरे चुल्ली जळेई सेथिरे गरम गरम रुटी तैयारी करी समस्तंकु खाइबाकू देइदेले। चढ़ा नहीं कहे कि बट बहुत धुआं धुआं स्मेल आसुनी। ठीक कहल भाई। तेबे किचन रो हठात धुआं बाहरुथुवार देखागला। समस्ते डरी जाए किचन पाखकू दौड़ी दौड़ी गले। अरे मो निरीह बोहू माने जदि सिलिंडर अछि ताहले ताकू न जळाई चूल्हा काई चळौच? सासुमा आपण को सिलिंडर पा हमकू केते बेलु टाटा कहि साइलानी। आमे तीनी भौणी जोगाड़ करी चूल्हा जळाई देलु। हाँ से सबू तो चलिबो बोहू माने, हेले काठ कोठु आणलो तमे? सासुमा एइटा पाबू पूजा घरु नेइकी आसिली। निज जोगाड़िया बोहूंकर ए अभ्यास देखी जानकी सेठी कहिला, हे मूर्ख बोहू माने सेटा चंदन काठ थिला, पूजा पाई मगैथिली आउ तमे चंदन काठ को रुटी सेकिबारे लगैदेल। ओहो सासुमा जहा हेई गला तो हेई गला, आउ कोन करिबा, क्षमा कर। एतिकी कही तीनी बहु क्षमा मागी सेठी परिस्थिति ठंडा करदेले। एपरि ही समय बीतिला। दिने जेतेबेले सकाळे समस्ते खाउथिले तेबे ग्लास रखिथिबा जूस रौनकर फोन उपरे पड़ीगला आउ तार फोन भिजिगला। ओ नो आज मते मीटिंग पे बाहर को जिबार थिला आउ आज ए फोन को खराब होबार थिला। शॉप वाला तो को रिपेयर करिया पाई 2-3 दिन रो पूरा टाइम लगै दबो। अरे स्वामी आमुको दियो फोनटा, आमे ताकू 2 घंटा रे ठीक कर दबो। ओ मो मफ भाउज ए फोन को तमर जोगाड़ नुए दुकान आवश्यक। एबे निजर किछि अधिक बुद्धि खर्च न करी भाई रे फोन टाकू डेड बॉडी कर दियोनी। तापरे श्रुति से फोन को कपड़ा रे पोछि दे ताकू खरे रे रखी चाउल बोरा भीतर ताकू पुरई देला आउ ठीक घंटाटे परे फोन रौनक को देदेला आ पूरा स्टाइल रो सहित निज नणंद को कहला, काण हैला कि नणंद राणी बुद्धि देखि कि माड़ खाई गल कि? अरे वाह भूमि, तमे तो सतरे गोटे घंटा भीतर मो फोन टाको पूरा ठीक कर देलो। देखिल तो मोर काम, फोन टा ठीक भी गला और टंका भी खर्च हलानी। सदा सौभाग्यवती भव बहु माने। आज तो सतरे तमे टंका बंचे कि सर्वगुण संपन्ना बहु भलिया कामटिए कल। हाँ सतरे तमे तो एक्चुअली मिरेकल कल। रौनक आउ सासुमा ठारू प्रशंसा शुणी सेमानंकर स्टाइल आहुरी जोरे बढ़ीगला। एही भली जेतेबेले सपना मझिरे वैक्यूम क्लीनर घर सफा करथिला तेबे हठात वैक्यूम क्लीनर काम दबा बंद करदेला। हाइलो मो महाराणी बिजुली रे चालुथबा झाड़ूटा बंद हेगला। एबे कोन करबी?
ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଯେପରି କାମ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନା ଏମିତି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିର ପାର୍କ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଉପରକୁ ତାର ନଜର ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବା କି ଯୋଗାଡିଆ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଆହା ସ୍ୱପ୍ନା ସୋସାଇଟିର ପାର୍କକୁ ଗଲା ଆଉ ପାର୍କରୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗାର୍ଡ ଆସି ରାଗିକି ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି, अरे मूर्ख स्त्री लोक कहीं से गचर डाल गुड़ा भांगुचु। ଆରେ ଚୌକିଦାର ବାବୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି କି ଗେଜର ଗେଜର ହୋନି ହେଲା, ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ପାର୍କ ତ ବୋପାର ହେଁ। ଗାର୍ଡକୁ ଚାରିଟା କଥା କହି ଖଜୁରୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ସେ ଆଣି ସାରି ଆଉ ସେଥିରେ ଝାଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଳ ଝାଡୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେବେ ଜାନକୀ ରାଗିଯାଏ ତାପରେ ଚିଲେଇକି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଲା, ଅଲୋ ହେଇ ସ୍ୱପ୍ନା ବୋହୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ତେ ସୋସାଇଟିର ଗାର୍ଡ ସହିତ ତୁ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସିଛୁ? ଆଉ ତୋର ଏ ହାତରେ କ'ଣ? ଶାଶୁ ମା ଏଇଟା ପା ଝାଡୁ ମୁଁ ସେ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ବନେଇଛି। ଆରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁ ତ ଆଜି କମାଲ କରିଦେଲୁ, ମାନିଗଲି ତତେ, ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ହେଲା। ଏଇ ଚୁପ୍ କର ତିନି ଜଣ, ଏତେ କଞ୍ଜୁସିଆ ପଣ ଦେଖି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ତମର ଏଇ ଚୋଗାଡ଼ିଆ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦିନେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ବାଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ଡାଉନ୍ କରିକି ରହିବ। ତିନି ବୋହୂ ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦଠୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ତେବେ ଦିନେ ପ୍ରୀତି ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିକି ନଣନ୍ଦ ରୁମ୍କୁ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଧନ ଧୀରେ 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 ପ୍ରେମ ଫିକ୍ସ ହଉ ଥରେ, ତୁ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି କନଫ୍ୟୁଜ ନାହିଁ ମୋ ଗାଲର କଳା ଯାଇ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ, ଜଳଖିଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବନି। ଟେବଲରେ ରଖିଦିଅ ଭାଉଜ, ମୁଁ ହେୟାର ଟିକେ ଡ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲା। ହେୟାର ଡ୍ରାୟରରୁ ଚୁଟି ଶୁଖେଇକି ସେ ଜଳଖିଆ କରିକି ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। अरे प्रीति मो वाला कुर्ता पैजामा को टिके प्रेस करी रखिदब, काली मु सेटा ही पिंधिकी जिबी। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହି ପ୍ରୀତି ତା ନଣନ୍ଦର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଆଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଲା। ତେବେ ତାକୁ ଜୋରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ମା ରାଣୀ, ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ, ମରିଗଲି, ଓ ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଲୋ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୁତି ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆରେ ଏଇସବୁ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରୀତି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ଶ୍ରୁତି ବହୁତ ଶୁଣେଇଲା ତାଙ୍କୁ। ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଥିଲି ନା, ଆଜି ତମର ଏଇ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତମ ଜୀବନଟା ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ସେଇ କଞ୍ଜୁସ ପଣିଆ ଆଉ ସେ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ପଣଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ, ନହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବା ଚକରେ କେବେ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ବି ତମେ ହାରିଦବ। ଶ୍ରୁତି ଠିକ୍ କହୁଛି ଲୋ ମା, ତୁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ପଣିଆ କାହିଁକି ଦେଖଉଛୁ? ଯୋଉ କାମ ଯେତିକିରେ ଦରକାର ହେଇଯିବା କଥା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ ସେ କାମ କଲେ ଭୁଲ ହବ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମା, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଯୋଗାଡ଼ିଆ କରିବିନି। ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତିନି ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଅକଲ ପଶିଲା। ଆଉ ସେ ତିନି ଜଣ ନିଜ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ପଣ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦଠୁ ସହରର ରହଣି ସହଣି ଶିଖିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଗଲେ। ଶାଶୁଘର ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ବିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଧହୁଏ କୋଉ ଝିଅ ଥିବ ଯାହାର ମନେ ନଥିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି କରିଶ୍ମାର, ଯାହାର ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ନୂଆ ବୋହୂ ଲାଜେଇ କରିଶ୍ମା ସକାଳୁ ଡରିକି 5ଟା ରାତିରେ ଉଠିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସକାଳ 5ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଶୋଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ। କରିଶ୍ମା ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପୂଜାପାଠ କରିକି କିଚେନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏବେ ତ ଭଲରେ ସକାଳ ବି ହେଇନି, କିଚେନରୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି? ଆମ ଘରେ ଚୋର ଫୋର ପଶିନି ତ? ଚୋର ଚୋର ଚୋର। ବିଚାରା କରିଶ୍ମା କିଚେନରେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶାଶୁର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଡରିଯାଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ଚୋର? କୋଉଠି ଚୋର ବାଉ? ଏବେ କହୁନ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗାଟା ମାରି ଫଟେଇଦେବି ଏକାଥରେ। କିଚେନରେ ଚୋର ଅଛି, ସେଇଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି। ହେଲେ ବୋଉ, କିଚେନରେ ତ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କିଚେନରେ ତୁ ହିଁ ଥିବୁ। ମୁଁ ସେ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି ତ ଭାବିଲି ବାହାଘରିଆ ଘରେ କୋଉ ଚୋର ଚୋରି କରିବା ଆଶାରେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ, ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଚେନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ସେ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରୁଥିଲି। ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ପୁରା ଦିନ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ କାମ ତ ପରେ ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଆରାମ କର, ବାହାଘରରେ କାମରେ ଥକି ଯାଇଥିବୁ। ଯା ଝିଅ, ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯା ଯାଇକି ଆରାମ କର ଯା। ହାଏ, କେତେ ଭଲ ଶାଶୁଘର ମିଳିଛି ମତେ, ଯିଏ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ମା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ବି ନଥିବେ, ତାପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଗଲାଣି,
ଅଧା ଦିନ ହେଲାଣି କେବେ ଉଠିବୁ କହିକି ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇ ଦଉଥିଲା। ଏଠି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପରେ ବି ଶାଶୁମା କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। କରିଶ୍ମା ଖୁସି ହେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଶୋଉ ଶୋଉ ତାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ ହଲ୍ରେ ତାର ପିଇସି ଶାଶୁ ଆଉ ମାଇଁ ଶାଶୁ ମିଶିକି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହାଇଲୋ, ଇଏ କଣ ଶୋଇଛି ଏତେ ଡେରି ଯାଏ? ମୁଁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଶୋଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ? ଆଜିକାଲିର ବହୁଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲେଣି, ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ କଣ ଆମ ଭଳିଆ ଡରି ମରିକି ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ସକାଳୁ? ତେବେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ରଜତ ସବୁ କଥା ସେଇଠି କହୁଥିଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ଅପମାନ ଶୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରଦା ପକେଇକି କହିଲା, ସେ ତ କେତେବେଳେ ଉଠିଗଲେଣି। କପଡ଼ା ଯାଇ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଗହଣା, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାଘରିଆ କାମର ତ କେତେ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଆଉ କରିଶ୍ମାକୁ ଡାକିକି ଉଠେଇ ଦେଲା। କରିଶ୍ମା, ଜାନୁ, ଉଠି ଯାଅ ନା ବେବି। ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପଡ଼। ସମସ୍ତେ ତମର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି 5ଟାରୁ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଜଳଖିଆ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ଶୋଇପଡ଼ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଓହୋ, ମୋ ବେବି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ନାଇଁ, ମୋ ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। କଣ କହିବାର ଥିଲା କି ତମକୁ? ରଜତ କରିଶ୍ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିକି ବୁଝେଇଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜମାରୁ ବି ସହିପାରିବିନି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପମାନ ବାହାର କୋଉ ଲୋକ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇକି ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ। ସମସ୍ତେ ତମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ରଜତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଓଫୋ, ଇ କଣ ହେଇଗଲା? ଯୋଉମାନେ କାଲି ପଛରେ ମତେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲେ ଆଜି ମୋ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କରିଶ୍ମା ରେଡି ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଅପା, ମାଇଁ ଜଳଖିଆ କଲେ? ହଁ ବୋହୁ, ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଆମେ କଣ ଏଠି ଭୋକିଲା ରହିବୁ? ତୁ ସମୟ ଦେଖିଲୁଣି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? ତେବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସରୋଜ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଏ ବିଚାରୀ ତ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିଲାଣି। ଗାଧେଇକି ପୂଜା ପାଠ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଇଏ ହିଁ ବନେଇଥିଲା। ଏ ତ ବହୁତ ସକାଳ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଯାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ଦିଦି, ବୋଉଙ୍କୁ ଯେତେ କଡ଼ା କରି ରଖିବ ସେମାନେ ସେମିତି ଦବିକି ରହିବେ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠିକି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଇଏ କେମିତିଆ ସମ୍ପର୍କୀୟ? ବୋହୁର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ଦବେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ବୋହୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ଦବେଇବ। ଏବେ କରିଶ୍ମା ସେଇ ଭାବନାରେ ଥିଲା ଯେ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଭାଉଜ ଶୀଘ୍ର ଚଲାଅ ତମ ସୁଟକେସଟାକୁ, ଖୋଲିକି ଦେଖାଅ ଯେ ସେଥିରେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ। ଆରେ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ଆମେ? ସୁଟକେସ୍ ସବୁ ଏଇଠିକି ଆଣ। ଆରେ ଏଠି ଆଣିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି? କରିଶ୍ମା, ଯାହାର ଯୋଉ ନାଁରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଏମିତି କେମିତି? ନଣନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜର ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ରୀତିନୀତି ଅଛି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ନେବି। ହଁ, ଯେମିତି ତ ମା ଆମ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅଧିକାର ନିଜ ଭାଉଜକୁ ଆଜି ଖୋଜି ପକାଉଛୁ। ଆରେ କେମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ମୋର ସବୁଠୁ ମନପସନ୍ଦର ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବିଚାରା ମନା ତ କାତେ କରିପାରିଲିନି। ବିଚାରା କରିଶ୍ମା ଭାରି ସୁଟକେସ୍ ନେଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ସୁଟକେସ୍ଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ତେବେ ତା ମନପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ତା ନଣନ୍ଦ ନେଇଗଲା ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଓଫୋ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଏବେ ବାହାରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ନୂଆ ବୋହୂ ହାତରେ ଟିକେ ମିଠା କଣ ଖାଇକି ଯିବି ବୋଲି। ହଁ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମିଠାର ହାଲୱା ବନେଇକି ଆଣୁଛି। ହାଲୱା ହବନି ଭାଉଜ, ଆମ ଘରେ ଏଠି କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହୁଏ, ତ ତମେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ବନେଇବ। କ୍ଷୀରି? କରିଶ୍ମାର ମା ମିଠାରେ ହାଲୱା ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ବି ବାହାଘର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ମା ଠାରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାଲୱା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ହେଲେ କ୍ଷୀରି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ହାଲୱାର ରେସିପି ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କରିଶ୍ମା କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଆସିଲା। ଭାଜି ହେଇଥିବା ଚାଉଳର ତ ଭଲ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଚାଉଳଟା ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାନି। ଏଇ ନେ ବୋଉ, ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇର ଜିନିଷ। ପିଇସି ଶାଶୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇଦେଲେ। ମାଇଁ ଶାଶୁ ବି ତା ପାଇଁ ସୁନାର ମୁଦି ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ବୋହୂକୁ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କେମିତି ଜରୁରୀ ନଥିଲା? ଇଏ କଣ ଖାଲି ତମ ବୋହୂ? ଆମ ବୋହୂ କଣ ନୁହେଁ? ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତମ ପାଇଁ ବି ଦିଦି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା। ବୋହୂ, ତୁ ଏବେ ଥକି ଯାଇଥିବୁ, ଯା ଝିଅ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଆରାମ କର। କରିଶ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋହୂର ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଆ ଆଣିବେ ଯାହା ତମ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ହସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖା ପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଭରିକି ଜିନିଷ ଆସିଲା ସେଇଟା? ଚାଲ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମୋ ଘରକୁ। ତୁଇ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବାହାଘର 30 ବର୍ଷ ପରେ ବସିକି ଝଗଡ଼ା କର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ୟା ପରେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିଶ୍ମାର ମା ବାପା ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ। ସମୁଦୁଣୀ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସଞ୍ଜବେଳ ହଉ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କଣ୍ଢେଇ? ସିଏ କ'ଣ ରେଡି ହଉଛି? ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିଥିଲେ? ଏବେ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘର, ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା। କରିଶ୍ମା ରଜତକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ନା, ମତେ ନା ମା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ଯିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ପିନ୍ଧିନି। ଏଇ ନିଅ ତମ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇଯିବି। କରିଶ୍ମା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଇ, ଆସିଗଲା ଆମ ବୋହୂ। ଦେଖୁନ ସୁଟ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋହୂ, ତୁ ସୁଟ୍ ବି ପିନ୍ଧେ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ସୁଟ୍ରେ। ତାପରେ କରିଶ୍ମାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତା ପାଇଁ ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନଣନ୍ଦ ପାଇକି ସେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। Thanks for watching.